آسٹریلیا میں آج یوم سوگ، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ سڈنی بیچ پر فائرنگ کرنے والے حملہ آور باپ بیٹا نکلے، 50 سالہ ساجد ہلاک، 24 سالہ نوید زخمی۔ آسٹریلوی حکومت کا ہلاک افراد کی آخری رسومات کے اخراجات ادا کرنے کا اعلان، کہا کہ آسٹریلوی حکومت متاثرین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ سڈنی میں دہشت گردی، اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ اسرائیلی اور بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش۔ اسرائیلی اخبار ایجنڈے کے تحت حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک اکاؤنٹس نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حملہ آوروں کا پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سڈنی حملہ، پاکستان پر الزام تراشی کرنے والا بھارت خود ملوث نکلا۔ پاکستان کے خلاف بھارت کا بے سروپا پروپیگنڈا جھوٹ کا پلندہ نکلا۔ حملہ آوروں کا تعلق بھارت سے ہے، سڈنی شوٹر کے ساتھی نے تصدیق کر دی، کہا کہ ملزمان بھارتی ہیں۔ سڈنی شوٹر کی والدہ اٹلی کی شہری ہے۔ بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سامنے آ گئی، وہ ہندوستانی نیاد ہیں۔ سڈنی بیچ فائرنگ کا واقعہ، آسٹریلوی وزیراعظم کا ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیراعظم اینتھونی البانیز نے کہا ہے کہ گن لائسنس ہمیشہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ حملہ آوروں میں سے ایک کے پاس 6 ہتھیار رکھنے کا لائسنس تھا۔ حملے میں ملوث شخص اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا، جبکہ اس کا بیٹا آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ اب ہم ہتھیاروں کے قوانین سخت کرنے سمیت ہر ضروری اقدام کے لیے تیار ہیں۔ جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والا شہری ہیرو بن گیا۔ 43 سالہ احمد الاحمد 2 بچوں کا باپ سڈنی میں ایک دکان پر پھل فروخت کرتا ہے۔ لوگوں کو بچاتے ہوئے بہادر احمد خود بھی حملہ آور کی گولیاں لگنے سے زخمی ہوا۔ احمد کے کندھے پر گولیاں لگیں، حالت خطرے سے باہر ہے، سرجری کے بعد صحت یاب ہو رہا ہے، اہل خانہ نے تصدیق کر دی۔ بہادر احمد الاحمد کے دنیا بھر میں چرچے، امریکی ارب پتی کا احمد کے لیے $10,000 انعام کا اعلان۔ آن لائن پلیٹ فارم گو فنڈ می پر احمد کے لیے مہم شروع، ولیم ایکمین کی جانب سے $10,000 موصول ہوئے۔ سڈنی میں حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی احمد کو خراج تحسین، کہا کہ مذہبی تہوار منانے والوں کو کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں، لوگ فخر سے تہوار منائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سڈنی میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ مائیکل وان کا سڈنی میں فائرنگ کے وقت ریسٹورنٹ میں بند ہونے کا انکشاف، کہا کہ ریسٹورنٹ کا گارڈ اسلحہ تھامے پاس آیا اور اندر جانے کو کہا۔ ہم حملے سے چند 100 قدموں کے فاصلے پر تھے، سائرنز کی آوازیں سنی کہ ریسٹورنٹ میں بند ہونا بہت خوفناک تھا۔ ہم محفوظ گھر پہنچے۔ ایمرجنسی فورسز اور دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کا سطح سمندر سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں جدید FM-90 NER میزائل فائر کیا۔ فائر پاور مظاہرے میں جنگی جہاز نے نہایت مہارت سے فضائی اہداف کو نشانہ بنایا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے پاک بحریہ کے فلیٹ یونٹ سے اس لائیو فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے افسران جوانوں کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت
लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी अशारियों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शरह सूद के तयन का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता 4 मरतबा से शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। माहिरीन मईशत का पॉलिसी रेट में कमी के हवाले से मायूसी का इजहार। कहा, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मॉनिटरी हालात को नरम करने का इम्कान नहीं। दो बूंदे सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़ामिन। मुल्क भर में आज से साल 2025 की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4,50,00,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम आज से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 लाख से जायद वर्कर्स जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। हुकाम की शहरियों को पोलियो टीम से मुकम्मल ताउन की अपील। इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। वालिदैन से, इन्फ्लुएंसर से, मोहल्लेदारों से अर्ज है कि ये जब पोलियो के वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे कतरे पिलाने आए तो इनको खुशामदीद कहें और इस बात को इंश्योर करें कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के 1,06,00,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया। सूबे के 30 अजला के 1,345 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। 80,000 से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स, 21,000 से जायद अहलकार तैनात हैं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने झींगों की फार्मिंग का आगाज कर दिया। मरियम नवाज का ऐलान। कहा, 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के मंसूबे का आगाज हो चुका। साइंसी तहकीक पर मबनी ये अहम कामयाबी पंजाब में ब्लू इकोनॉमी के एक नए दौर का आगाज है। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोधा में 5,300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस का फैसला हो चुका है। मैं आपको वैसा ही फैसला दूंगा जैसा कोई और जज करता। अदालत ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की पतंगबाजी की इजाज़त देने का केस। पंजाब हुकूमत, आईजी पंजाब और दीगर फ्रीकैन को 22 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत। जस्टिस अवैस ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पतंगबाजी की इजाज़त से शहरियों की दोबारा हलाकतों का खदशा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जुआ ऐप केस। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का दोनों मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने 6 जनवरी तक रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को गिरफ्तार करने से रोक दिया। रजब भट्ट ने 1 जबकि नदीम नानीवाला ने NCCIA के 2 मुकदमात में जमानत दायर की। NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जमान पाक में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। सनम जावेद की बहन फलक जावेद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर जमान पार्क में हमले में मुलविस है। मुलजिमा से पेट्रोल बम बरामद हुआ। अदालत ने फलक जावेद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी।
9 मई को रेडियो पाकिस्तान पिशावर हमला केस, मुलविस अनासिर की शनाख्त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का वाक़े की वीडियोज़ और रिकॉर्ड तस्दीक के लिए नादरा के हवाले करने का हुक्म। अदालत ने मुलविस अनासिर की शनाख्त के लिए दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेडियो पाकिस्तान पर हमला फॉरेंसिक पंजाब साइंस एजेंसी करेगी, अदालत का फैसला। फिजाई आलूदगी का राज बरकरार, लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का AQI 253 रिकॉर्ड, माहिरीन ने फिजा को मुज़रे सेहत करार दे दिया। लाहौर में सबसे ज्यादा AQI सिविल सेक्रेटेरिएट 1041 रिकॉर्ड। अस्पतालों में सांस, चेस्ट इन्फेक्शन, गले में खराश और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर के दर्जा हरारत में कमी, दोपहर के औकात में दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और नाअहल मोदी की नाम नेहाद जाती दोस्ती और ट्रंप की चापलूसी के बावजूद भारत को रुसवाई। भारतीय अपोजिशन ने बदहवास मोदी को औकात दिखा दी। भारतीय अपोजिशन ने डिजिटल इत्तेहाद पैक्सिलिका से भारतीय बेदखली पर शदीद सवालात उठा दिए। अपोजिशन रहनुमा जय राम रमेश ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को आलमी सतह पर भारतीय रुसवाई करार दिया। कहा, शिकस्त के बाद अहम इत्तेहाद में से अमेरिका की जानिब से भारत को निकाला जाना हैरान कुन नहीं है।